So, good morning all. Discussing about correlation. Okay, suppose we have two variables x and y, and we want to measure the degree of association. That means if one there may be a chance for increasing the other variables or decreasing the other variable, or no influence on other variable. So we have to measure how much the association is there in between two variables. Okay, so for that we consider to measure that association, you can consider the diagram like this, scatter diagram. These are usually called scatter diagram. And from this figure you can see that there is x-axis and y-axis, and some data are displayed here. And the okay, you consider this figure, or let us consider first one. Here you can see that the data is almost lie on this line. At the same time, in the second figure, that means in the case of first figure, when data x increases and y also increases through a straight line. So in the case of first figure, xy data lies on the straight line exactly. Okay. In the case of second figure, you can see that you can see that the direction of the movement of the data is increasing. At the same time, it is a little bit deviated from the straight line. Okay. In the third figure, the data is in the reverse direction. When x increases, y decreases. So this is a decreasing pattern. At the same time, it is not lie on the straight line exactly. So that means small negative correlation. In the fourth figure, you can see that the data is not lying on the straight line. It is somewhere other position. Okay, this is another example. This is so. In this case, in the first figure, you can see positive as well as negative perfect correlation. That means the data lie on the straight line exactly. In the second right side figure, you can see somewhat positive at the same time, not exactly lying on the straight line, but very close to straight line. So that is the correlation, positive correlation, but not perfect. In the third case, the data is in increasing pattern. At the same time, a little more deviated from the straight line. So positive, but not exact. But in the fourth case, the data is distributed in different position of this graph. Okay, so we cannot ensure the direction. It's a little direction you can see, a small direction. Okay, in the upper direction. So that can be measured. This type of data association of data can be measured using correlation coefficient. So these are called scatter diagrams. Okay, so the explanation is given here. You can write in your notebook about scatter diagram. You can draw this figure also.
The first figure is positive perfect, second is negative perfect, third is positive correlation, fourth is negative correlation, fifth is no correlation, sixth is also no correlation. There is no direction of movement. Okay, so to check whether there exists any association between two random variables, we can plot the data like this. That plot is usually called a scatter diagram. Now the next step is, this is the first inference, that is, you can, by seeing this figure, you can see that, you can say that there is some correlation. There will be some correlation. There may be no correlation. There may be some positive correlation. It may be positive perfect correlation. So like this, you can say that what is the type of correlation by seeing this type of figures. Okay, and next, by seeing the figure, we cannot perfectly say, or we cannot the degree of that correlation. We can say somewhat correlation exists, but how can we measure the degree? Maybe 1, maybe -1, maybe 0.5, maybe -5. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മെഷർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ആ മെഷർ, അങ്ങനെ 1-2 പേര് മെഷറുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെഷേഴ്സാണ് നമ്മളിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കോറിലേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം, പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനൊരു മെഷർ വേണം. ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് നോക്കി അതേപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. ഫിഗർ 1, 3 മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, 2 വേരിയബിൾസ്. അപ്പം ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുന്നില്ല. സോ നൗ വി മൂവ് ടു ദി മെഷർ ഓഫ് കോറിലേഷൻ. ഇത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടണം. അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് കാൾ പിയേഴ്സൺ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, കാൾ പിയേഴ്സൺ ആണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. So as usual, we consider two random variables x and y, and we need a quantity represented by a number which is a measure of the extent to which x and y are related. The quantity that is used for this purpose is known as coefficient of correlation, usually denoted as Rxy, small r x suffix xy. The coefficient of correlation Rxy measures the degree of relationship between two variables. ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ മാർക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ മാർക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ്? 1 ആണോ, പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? മാത്സ് കൂടുന്നവർക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൂടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് കൂടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കോറിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഏതാണ്? Rxy ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ I ഫ്രം 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar. Okay, where xi and yi are the random variables x and y respectively. X bar, y bar, sx, sy are respectively x bar equal to 1 by n into summation I from 1 to n xi, and y bar equal to 1 by n into summation I from 1 to n yi, and sx square is equal to 1 by n into summation I from 1 to n xi minus x bar square. അതിനെ വേറെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം, 1 by n into summation xi square minus summation x bar square. And sy square is equal to 1 by n into summation I from 1 to n yi minus y bar square, that equal to 1 by n into ഇത് അതിൻ്റെ വേറെ ഫോർമുല ആണ്, 1 by n into summation I from 1 to yi square minus y bar square. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമുല? എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക?
കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? എയ്ബൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഗായത്രി Yes, sir. ഫോർമുല പിടികിട്ടിയോ? ഒന്നുകൂടി പറയാമോ സർ? ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പിടിയാട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? വായിച്ചേ. Rxy is equal to sigma I equal to 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar divided by n into standard deviation of x into standard deviation of y. താഴത്തെ വായിക്കും. എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ എന്താണെന്നല്ലോ വായിക്കും. X bar is equal to 1 by n into sigma I equal to 1 to n xi. Y bar equal to 1 by n into sigma I equal to 1 to n yi. Sx square. Sx square is equal to 1 by n sigma I equal to 1 to n xi minus x bar the whole square equal to 1 by n sigma. ആ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും? ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞു 1 by n sigma xi square minus x bar square. Okay. Sy square is equal to 1 by n sigma I equal to 1 to n yi minus y bar the whole square is equal to 1 by n sigma yi square minus y bar square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫോർമുല ഏതാണ്? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ റിസൾട്ടുകളുണ്ട്, ആ റിസൾട്ടുകളിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? എക്സ് വാല്യൂസ് കാണുന്നില്ലേ? എക്സ് വാല്യൂസ് 1 2 3 4 5 6 7 അതാണ് എക്സ് വാല്യൂസ്. വൈ വാല്യൂസ് 6 8 11 9 12 10 14 17. Then we have to find out x minus x bar and y minus y bar. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ബാർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. എക്സ് ബാർ എന്താണ്? സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ, അതായത് സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n. ഇവിടെ ഐ വെറുതെ സമ്മേഷൻ ഇട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n എന്നാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതണം. ജസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എക്സിന് കാണിക്കുള്ളൂ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണത്? സമ്മേഷൻ ഞാനിവിടെ എഴുതാം. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ. നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം, സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതണം ഇതേപോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, വീണ്ടും ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ കളയേണ്ട, സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. സോ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 28/7. 7 ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളത്. 28/7 ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 4. സിമിലർലി വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n yi/n, ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n yi/n, ദാറ്റ് ഈസ്
summation y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 70 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So 70 by 7 that equal to 10. Now we compute the x minus x bar column. So this is minus 3. Okay, 1 minus 4 minus 3, 2 minus 4 minus 2, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 4 0, 5 minus 4 1, 6 minus 4 2, 7 minus 4 3. Similarly, we compute y minus y bar column. That is 10 ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. y value ഇരുന്ന് 10. അപ്പോൾ 6 minus 10 minus 4, 8 minus 10 minus 2, 11 minus 10 1, 9 minus 1 minus 1, 12 minus 10 2, 10 minus 10 0, 14 minus 10 4. So we obtain x minus x bar and y minus y bar. Just small x small y കൊടുത്തു, just notation മാത്രം കൊടുത്തു മാത്രം. So what is x minus x bar square? Actually this is x minus x bar square ആണ്, അതായത് സ്മോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ സ്മോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? -3ൻ്റെ സ്ക്വയർ 9, -2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4, -1ൻ്റെ സ്ക്വയർ 1, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. So total is taken, that is 28. Similarly y minus y bar square, that is small y square. അപ്പോൾ -4ൻ്റെ സ്ക്വയർ 14, -2ൻ്റെ സ്ക്വയർ 4, 4 1 1 4 5 അങ്ങനെ 42 കണ്ടുപിടിച്ചു. Okay. Now x into y, that means x minus x bar into y minus y bar. Okay, x minus x bar into y minus y bar. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? x into y, അതായത് x minus x bar into y minus y bar എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൽ -4 into -3, -3 into -4 12, -2 into -2 4, -1 into 1 -1, അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ടോട്ടൽ എടുത്തു 29 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടോട്ടൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോർമുല എന്താണ്? കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? കോറിലേഷൻ്റെ ഫോർമുല? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ. എന്താണ് ഫോർമുല? ആർ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സമ്മേഷൻ ഐ ഫ്രം 1 to n അല്ലേ? I from 1 to n xi minus x into yi minus y bar divided by n into standard deviation of x into standard deviation of y എന്നാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ബട്ട് യു നോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, ബട്ട് what is standard deviation of x? What is standard deviation of x? That is square root of square root of 1 by n into 1 by, just substitute ചെയ്യാം, 1 by n into പിന്നെ എന്താണ് വരിക, സമ്മേഷൻ I from 1 to n xi minus x bar square. Similarly, what is standard deviation of y? What is standard deviation of y? Summation I from 1 to n, root of 1 by n into summation I from 1 to n. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എക്സും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ്
വൈയും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് സ്മോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പുസ്തകത്തിലുള്ള പോലെ എഴുതാം. സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആ എക്സ് ഐക്ക് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് മാറ്റാം. ഇത് എക്സ് ഐ, ഇത് വൈ ഐ, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ, അതിന് സ്മോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So you can replace this with this small x i എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനാണ് അവർ സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തത്. ആ ഡിഫറൻസ്, ഈ ഡിഫറൻസ് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം? സ്മോൾ വൈ ഐ എന്നും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് എന്ത് കൊടുക്കാം? എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫറൻസ് y square. Okay, that is already that we have already computed അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ടേബിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ വാല്യൂസ്? ഇതാണ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28, സമ്മേഷൻ വൈ ഐ സ്ക്വയർ 42, സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 29. അപ്പോൾ 29, 28, 42, 29. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് 29. ഇത് 28, ഇത് 7. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് 28, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് 42. ഒരു 1/7 കൂടി വരും. 1/7 ഇവിടെ ഒരു 1/7 വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂ ശരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കോപ്പി ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ബുക്കിലുണ്ടാവും, നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, 7 പുറമേക്ക് എടുത്തു. 1/7 1/7 രണ്ടിലുള്ളത് 1/7 പുറമേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് 1/7 സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് റൂട്ടിൻ്റെ പുറമേ 1/7 അല്ലേ? 1/7. So that 7 and 1/7 get cancelled and we can see this one only. So this is the correlation. Okay, ഇവിടെ കിട്ടിയ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം അർച്ചന മനസ്സിലായോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ റാഫി ബാബു മനസ്സിലായില്ലേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം? ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തരാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാണല്ലോ ചെയ്തത്. 1-2 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ്
origin and എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. So next definition is covariance. What is covariance? Covariance നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചല്ലോ. So you can see that in this case covariance is positive, in the second case covariance is positive, in the third case covariance will be positive. That means as x increases, y will be in the same direction, increasing direction. So then we say that the covariance is positive. മനസ്സിലല്ലേ? അതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ covariance പറയാം. So how can we measure this covariance? The definition is given: if x1, y1, x2, y2, etc., xn, yn be n pairs of observations on two variables x and y, then covariance of x and y written as COV x comma y is defined as, very simple, 1 by n into summation I from 1 to n xi minus x bar into yj minus or yi minus y bar. So that is the definition. So what is covariance? This one, അല്ലേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ R വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഫിക്സ് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആറിനൊരു സഫിക്സ് കൊടുക്കാം. അത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ് വൈ. Now we take this one. So this is this is known as Karl Pearson. We consider covariance. What is covariance? Covariance between x and y. Covariance between x comma y equal to 1 by n ഉണ്ടാവും. covariance മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ. One by n into summation I from 1 to n xi minus x bar into yi minus y bar. അതാണ് covariance. ഓക്കെ. സോ അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫോർമുല നമുക്ക് വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. covariance ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, സോ യു ക്യാൻ റീഡിഫൈൻ ദിസ് ഫോർമുല ആസ് so including this n ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മുകളിലത്തെ ടേം ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് എന്താണത്? covariance ആണ്. So this can be written as just covariance into n ഒഴിവാക്കാം. covariance by ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് താഴെയുള്ള എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? താഴെയുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ് that is standard deviation of standard deviation of x. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് standard deviation of y എന്ന് എഴുതാം. So what is the correlation formula exactly? Covariance x comma y divided by
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എക്സ്, സോറി റൂട്ട് ഒഴിവാക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൂട്ട് ഒഴിവാക്കി പറയാം. ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? റൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is a formula. I think you got the idea. And നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നേരത്തെ ഫോർമുലയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതിയല്ലോ. എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറിന് സ്മോൾ എക്സ് ഐ എന്നും വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാറിന് സ്മോൾ വൈ എന്നും കൊടുത്തു. ഈ ഫോർമുല നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ. സോ കോവേരിയൻസ് ഇനി അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തത് കോവേരിയൻസിൻ്റെ തന്നെ ഫർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ്. Simplification from using definition. Okay, so that is very simple. Let us take this equation. So what will be the title? Alternative. Alternative form of covariance. Well, let us vanilla. വന്നു. Now this is the ഫോർമുല. നമുക്കറിയാം എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ കടന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. സോ എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു വൈ ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ഐ പ്ലസ് yi into xi minus yi into xi y bar minus xi yi minus xi y bar plus x bar yi plus അല്ല മൈനസ് y bar അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് y bar ആയിരിക്കും. So this is xy bar, this is x bar, this is x bar, this is y bar. So this is the step. Then you can copy this one. Take the summation to all time. അപ്പോൾ എന്തോരും ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് സമ്മേഷൻ വരും, പിന്നെ ഇവിടേക്ക് സമ്മേഷൻ വരും. 1/n പുറമെ നിൽക്കും അല്ലേ. ഇവിടേക്ക് സമ്മേഷൻ വന്നാൽ എന്താ വരിക? എന്ന് വരും. ഇവിടെ സമ്മേഷൻ വരും.
ഇവിടെ സമ്മേഷൻ വരും. ഓക്കെ, അത്രയും വരും. 1/n പുറമെ നിൽക്കും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാം. ഇവിടെ y ബാർ പുറമേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? y ബാർ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളത് പുറമേക്ക് എടുക്കാം. y ബാർ പുറമേക്ക് എടുത്തു. ഇവിടെ നിന്ന് x ബാർ പുറമേക്ക് എടുക്കും. ഇവിടെ ഇതിന് പകരം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് x ബാർ y ബാർ n ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ജസ്റ്റ് n ഇൻറ്റു x ബാർ y ബാർ എന്ന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഇനി ഓരോ ടൈമിലേക്ക് 1/n കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ 1/n കൊടുത്തു. രണ്ടാമത്തേൽ 1/n കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ n വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 1/n കൊടുക്കാം. ഇത് 1/n കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എണ്ണം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് x ബാർ. ഇത് x ബാർ ആണ് ശരിക്കും. x ബാർ ആണത്. x ബാർ. ഇതെന്താണ്? ഇത് y ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ 1/n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ I from 1 to n xi yi minus y bar x bar into x minus x bar y bar plus x bar y bar. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ we can cancel these last two times. Okay, so you will get എന്താണ് x ആദ്യം എഴുതാം. 1/n ഇൻറ്റു സമ്മ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, കാരണം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇനി അത് ആ ഒരു ടൈമിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1/n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ I from 1 to n xi yi minus x bar y bar. So this is a alternative format for the covariance. Okay, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. 1-2 സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കൂടുതൽ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർമുല ഫോർ covariance. So you can rewrite the covariance formula like what is that? Correlation formula. അതെടുക്കാം. So this is the correlation formula. This correlation formula ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇതിന് പകരം this is alternative formula, and again you can rewrite this one.
ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് xi സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ എഴുതാം. xi സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇതിന് മാത്രം ബ്രാക്കറ്റ്. എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ വൈയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് yi സ്ക്വയർ മൈനസ് y bar these are alternative formulas for covariance. Okay, these are useful. Sometimes this can be used in some situations. So whatever be the formula you can select. ഏതാണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് അയച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് BSc അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ് 17 അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡേറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കയറ്റാം. 18 ആൻമരിയ, അർച്ചന വി, Present, sir. ഗായത്രി, Present, sir. കൃഷ്ണ, Present, sir. നന്ദന, Present, sir. നീമ, Present, sir. നേഹ, പൂജ, Present, sir. സൽമ, സിനോ, Present, sir. സിനു, Present, sir. തുളസി, Sir, സിനോ present. തുളസി, ആദിത്സ്, ഐവൽ, ആഷിഖ്, Present, sir. അശ്വിൻ, ജോണി, Present, sir. അഞ്ജലി, Present, sir. അബെല്ല, അൻബെല്ല, Present, sir. Present, sir. അൻമരിയ വി ആർ, Present, sir. നിവേദ്യ, Present, sir. റവീന, Present, sir. ശിവാനി, Present, sir. സുവർണ,
ആകാശ്, Present, sir. ആനന്ദ്, Present, sir. ഹരിരാഗ്, Present, sir. റാഫി, Present, sir. സച്ചിൻ, കാവ്യ, നിമ്മി, രാഹുൽ. Present, sir. ഓക്കെ, വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സർ ആ, പറ. ആൻമാരിയ പ്രസന്റ് ആണ്. മൈക്ക് ആദ്യത്തെ ആണോ? ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ആദിത്യന് ടേബിള്. പ്രസന്റ് ഉണ്ടോ? പിന്നെ ആരാ? സാർ ഏബിളിന് മൈക്ക് വർക്ക് ആവണില്ല. ഞാൻ പ്രസന്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആരാ? അശ്വിൻ സന്തോഷ്. അശ്വിൻ. പിന്നെ സർ ആദിത്യ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ സച്ചിൻ, കാവ്യ, നിമ്മി. അപ്പൊ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക്